Welcome to my channel Make Biology Simple. So இன்னைக்கு வீடியோட டீடைல்ஸ் என்னன்னா நீட் போர்ஷன் கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் தான் பார்க்க போறோம். அதுல வந்து +2 போர்ஷன்ல பார்ட் 2 வால்யூம் 2ல பயோமாலிகுல்ஸ்ல பார்க்க போறோம். So அந்த பயோமாலிகுல்ஸ் சாப்டர்ல டாபிக் என்னன்னா புரோட்டீன்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். So protein is a biomolecules. Bio means which is existing in the living beings and molecules means which is made up of some examples of the compounds called proteins. So biomolecules are proteins and so what is protein? It is nothing but they have a basic on the it is built up with the amino acid. So amino acid structure வந்து பாத்தீங்கன்னா R CH NH2 COOH. So இதுதான் ஒரு basic amino acid structure. So இந்த amino acids நம்ம 20 types and இந்த 20 types தான் repeated ஒரு proteinல இருக்கும். So அதை decide பண்றது எங்கன்னா DNA gene levelல தான் அது decide ஆகும் based on the codons. So the codons வச்சு தான் ஒவ்வொரு amino acid join ஆகும் during the process called translation. So அது வந்து detail protein structure formation use ஆகும். So basically நம்ம proteinல என்னெல்லாம் structureல எப்படிலாம் இருக்குன்றதை இன்னைக்கு நம்ம detail பார்க்க போறோம். So ஒரு protein பார்க்கும்போது it should have more than 2 or 4 amino acids. அதாவது ஒரு starting பார்த்தீங்கன்னா it should join with one more amino acid and form a dipeptide, tripeptide, அந்த மாதிரி polypeptide and polypeptide தான் protein-ஆ மாறுது. So ஒரு amino acid இன்னொரு amino acid எப்படி சேருது அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு first பார்க்கலாம். So இங்க பாத்தீங்கன்னா this is one amino acid NH2 CH2 COOH. இன்னொரு amino acid பாத்தீங்கன்னா NH2 CH CH3 COOH. This is alanine. இது alanine. இது வந்து glycine. So இது எப்படி join ஆக போகுதுன்னு பாருங்க. So the NH2ல ஒரு ஹைட்ரஜனும் கார்பன் the acidic groupல ஒரு OH சேர்ந்து it is removed as water. H2 போய்டும். So remaining பாத்தீங்கன்னா இங்க CO இருக்கும் இங்க ஒரு NH இருக்கும். So அதுதான் இங்க காட்டியிருக்கு CONH. So this is the first amino acid, this is the second amino acid. So அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்த amino acid சேரும். So like that it will keep on moving from 1 to third amino acid, like that fourth amino acid அப்படியே extend ஆகிட்டே போகும். So இதுதான் மெயின் நமக்கு எப்படி ஒரு amino acids இன்னொரு amino acid join ஆகுது. So join ஆகிறது உங்களுக்கு அதாவது ஒரு amino acid carboxyl எண்டும் அடுத்த amino acid ஒரு amino எண்டும் சேரும்போது a molecule of water is removed and a formation of a bond. இது CONH. This bond is called peptide bond. Peptide bondனா ஒரு CO ஒரு NH. So இதுதான் peptide bond. இது வந்து existing amino acid, இது வந்து upcoming amino acid. இப்படி ரெண்டும் சேரும்போது ஒரு bond form ஆகும். அது பேர் தான் peptide bond. So since இங்க ஒரு amino acid ரெண்டு amino acid தான் இருக்குனால இதுக்கு பேர் வந்து dipeptide. டைனா ரெண்டு இருக்கு. So அப்ப இன்னொரு 3 4 அப்படி சேரும்போது it has become tripeptide. It become tetrapeptide. அதே மாதிரி அதுல போயிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டே ஆக polypeptide வரும். So polypeptideலாம் இன்னும் அதிக சேரும்போது தான் ஃபைனலா புரோட்டீனா ஃபார்ம் ஆகுது. So protein it is nothing but greater than 100 amino acids இருந்ததுன்னா அது புரோட்டீன் னு சொல்றோம். Okay, so this is how a protein has been formed. எப்படி குட்டியா amino acids சேர்ந்து ஒரு peptide bond ஃபார்ம் ஆகி அது இன்னும் amino acids சேர்ந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுறது தான் புரோட்டீன். So இப்போ புரோட்டீன் பார்க்கும்போது அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரோட்டீன் been divided into two types or classified into two types. One is called fibrous protein, the other one is called globular. Based on the structure, the proteins are classified into fibrous protein and globular proteins. So இது பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து what is it exactly அது என்ன ஏன் அப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்றது பார்ப்போம். So fibrous proteins are parallel. அது எப்படின்றத நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு amino acid இங்கே உங்களுக்கு வந்து NH2 டெர்மினல் COO டெர்மினல். ஸோ இங்கே உங்களுக்கு வந்து R1 R2 R3 R4 லைக் தட் amino acids. இப்போ R represents amino acid. ஸோ இந்த மாதிரி பைண்ட் ஆகிட்டே போகும்போது you have a peptide bond CONH இந்த மாதிரி பைண்ட் ஆகிட்டே போகும். So இப்படி ஒரு லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே பெப்டைட் பாண்ட் மட்டும் லிங்க் ஆயிட்டே போகுதுன்னா it is called the primary structure. It is called the primary structure. It is called the primary structure.
ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பீட் ஆஃப் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு போகிறது பேர் வந்து ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அதே வந்து இஃப் யூ ஹாவ் அ கர்வ் ஆர் காயில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால் செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர். இது பேர் வந்து செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சருக்கும் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா யூ ஹாவ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ். இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால இது வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஸ்ட்ரெச் வந்து உங்களுக்கு பெப்டைட் பாண்டும் லிங்க் இருக்கு. யூ ஹாவ் பெப்டைட் பாண்ட் ஆல்சோ. அதோட அடிஷ்னலாக இஃப் யூ ஹாவ் த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் தட் இஸ் கால்ட் செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து உங்களுக்கு இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் தென் குவாட்டர்னரி இதோட அட்வான்ஸாக போகிறது வந்து டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர். டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் இட்ஸ் ஓன் வென்ஸ். அதாவது ஒரு இது இல்லாமல் அது மாதிரி ஃபோல்ட் ஆகிட்டே போகும். ஸோ ஃபோல்ட் ஆகிட்டு போகும்போது யூ டோன்ட் ஹாவ் அ டெஃபினட் ஸ்ட்ரக்சர் லைக் ஸ்ட்ரெயிட்டோ எலிக்ஸோ வராமல் it is folded in its own way. So that type of structure is called tertiary structure. So அந்த மாதிரி ஃபோல்ட் ஆகும்போது நிறைய பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். என்னெல்லாம் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா பேசிக்காக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, ஒரு ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பெப்டைட் பாண்ட் இருக்கணும். அண்ட் தென் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் என்னெல்லாம் பாண்ட்ஸ் இந்த ஃபோல்ட் ஆகும்போது ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அதாவது அமினோ ஆசிட்ஸ் கிட்ட வரும்போது என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆக போகுதுன்னா டைசல்ஃபைட் பாண்ட்ஸ், covalent bond, then hydrophilic bonds, then hydrophobic bonds, and finally van der Waals forces. So இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு tertiary structure. ஸோ டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஏன்னா ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸ் பெண்ட் ஆகி வரும்போது எங்கெல்லாம் அமினோ ஆசிட்ஸ் க்ளோஸ் ஆகுது அங்கெல்லாம் ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஒரு கர்வை ஃப்ரேம் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் கால்டு ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர், டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர். அண்ட் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது தட் இஸ் கால்டு குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா சேம் தான். உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த மாதிரி 4 பெப்டைட்ஸ் சேரும், 4 3 சேரலாம். ஸோ அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ப்ரோட்டீன் நேச்சர். வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஹீமோகுளோபின். ஹீமோகுளோபின் இஸ் ஹேவிங் 2 alpha and 2 beta. 2 alpha and 2 beta. ஸோ ஒரு 4 பெப்டைட் சேர்ந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது பேர் குவாட்டர்னரி. எக்ஸாம்பிள் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஹீமோகுளோபின். ஹீமோகுளோபின்ல யூ ஹாவ் 2 alpha and 2 beta. 2 பீட்டா ப்ரோட்டீனும் 2 ஆல்ஃபா ப்ரோட்டீனும் இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் வந்து ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சரை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சரில் வெறும் பெப்டைட் பாண்ட் மட்டும் வச்சு ஃப்ரேம் ஆகும். செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரில் காயிலோ இல்லை பேரலாவோ ரன் ஆகும். இதை ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸு. அண்ட் டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபோல்ட் ஆகி வரும். ஃபோல்ட் ஆகி வரும்போது நியர்பை அமினோ ஆசிட்ஸ் எதெல்லாம் வருதோ அதோடைய பாண்ட்ஸ் வச்சு ஃபார்ம் ஆகுது தான். அஃப்கோர்ஸ் பெப்டைட் பாண்ட் இருக்கும், ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். டைசல்ஃபைட் அதாவது ஒரு 2 சிஸ்டீன் ஒன்றா சேரும்போது டைசல்ஃபைட் பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அப்புறம் கோவலன்ட் பாண்டு, ஹைட்ரோஃபோபிக், ஹைட்ரோஃபிலிக், van der Waals forces, அயானிக் பாண்ட்ஸ். ஒன் மோர் இஸ் கால்ட் அயானிக் பாண்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் உனக்கு வந்து டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறைய பெப்டைட்ஸ் சேர்ந்ததுன்னா அது பேர் வந்து குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹீமோகுளோபின். ஸோ 2 பெப்டைட் ஆல்ஃபா 2 பீட்டா பெப்டைட் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். அந்த டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா குவாட்டர்னரி. அதுக்கு என்ன பாண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஆல்ரெடி என்ன நம்ம டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தோமோ அதே பாண்ட்ஸ் தான் குவாட்டர்னரிக்கும் வரும். எல்லா பாண்ட்ஸுமே இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது பிகாஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபோல்டட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க ஃபைப்ரஸ் அண்ட் குளோபுலர் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. குளோபுலரில் வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கெராட்டின், உல், சில்க் இதெல்லாம் வரும். அண்ட் ஃபைப்ரஸ் ப்ரோட்டீன்ஸில் குளோபுலர் ப்ரோட்டீன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா
all the types of structures primary இருக்கலாம் செகண்டரியும் வரும் டெர்ஷரி வரும் குவாட்டர்னரியும் வரும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு குளோபுலஸ் ப்ரோட்டீன் ஆர் குளோமுலர் ப்ரோட்டீன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர் இன்வால்வ் ஆகி வரக்கூடியது எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கேட்குறது சொல்லியிருக்கு ஹீமோக்ளோபின் ஸோ மெனி ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் கம்மிங் அண்டர் எக்ஸாம்பிள் ஆல்புமின் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு blood proteins மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு குளோபுலர் டைப்பில் தான் வரக்கூடியது ஸோ திஸ் ஆர் த பேசிக் ஹவு த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஹவ் பீன் ஃபார்ம் ஒரு ப்ரோட்டீன் ஃபார்மேஷனுக்கு பெப்டைட் பாண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஒரு ப்ரோட்டீன் பார்க்கும்போது அது கேரக்டரிஸ்டிக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாலியன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் பார்க்கும்போது டீநேச்சுரேஷன் ஸோ டீநேச்சுரேஷன்றது என்னன்னா இட் லாஸ்ட் இஸ் ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இப்போ ஒரு டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னா இதை வந்து when it undergoes heat or the temperature is increased it lost its structure so that is called what is it denaturation அதாவது நேச்சரா இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டீஃப்ரேம் ஆகி பயாலஜிக்கலி இன்ஆக்டிவ் ஆகிறது தான் denaturation. This is a very important point நம்ம நீட்ல கேட்கக்கூடிய क्वेश्चंस இருக்கு எப்படி லாஸ்ட் ஆகும்னா அதோட ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் அது லூஸ் பண்ணிடும் ஸோ எப்படி அதை இன்டியூஸ் பண்ணணும் பை ஹீட்டிங் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது எக் தட் இஸ் கொயாகுலேஷன் ப்ராசஸில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீனோடைய இது வந்து டீநேச்சர் ஆகிறதுனால இட் லாஸஸ் ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் அந்த எக்கு நம்ம வந்து ஆம்லேட் போடுறதோ இல்லை பாயில் பண்ணுறதோ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் கம்மிங் அண்டர் கொயாகுலேஷன் ஆர் denaturation. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா curling of milk with a microorganism using lactic acid. ஸோ அது வந்து curling of milk அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸ்ன்ற ப்ரோட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு curl ஃபார்ம் ஆகுறதே இட் இஸ் அகெயின் அ denaturation ப்ராசஸ் தான் ஸோ இந்த denaturation இட் லாஸஸ் ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஆகிருக்காது இட் லாஸஸ் ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இட் இஸ் டர்ன் இன் டு அ denatured one. ஸோ அதுலேயே ரிவர்சிபிள் இரிவர்சிபிளாக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வேண்டாம் இந்த டீநேச்சுரேஷன் என்னன்றது தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா நீட்டில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருவோம் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி நீங்கள் பிக்அப் பண்ணி அந்த என்சர்க்கிள் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் த வே யூ கேன் ஸ்கோர் ஈஸிலி த மார்க்ஸ் இதெல்லாம் சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸில் வரக்கூடியது தான் ஸோ கர்லிங் ஆஃப் மில்க் அண்ட் denaturation of egg இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு coagulation of egg இதெல்லாமே உங்களுக்கு denaturation ப்ராசஸில் வரக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோட்டீன்குடைய எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது வாட் இஸ் ப்ரோட்டீன் ஹவு இட் இஸ் ஃபார்ம் அண்ட் வாட் ஆர் த பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஹவு த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் denaturation. So this is sufficient for your NEET preparation. So thank you students.